भटकल में जारी अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम के काम को लेकर भटकल टाउन म्यूनिसिपैलिटी में कल मंगल के दिन वाटर बोर्ड हुक्काम की टीएमसी अफसरान, मजलिस इस्लाह व तंजीम के जिम्मेदारान और समाजी कारकुनान के साथ मीटिंग मुनाकिद की गई, जहां वाटर बोर्ड हुक्काम को आड़े हाथों लेते हुए जारी यूजीडी काम को गैर मयारी और गैर साइंटिफिक करार दिया गया और प्रोजेक्ट को लेकर अवाम की तरफ से जाहिर किए जा रहे खदशात और सवालात को नज़रअंदाज करने के साथ ही जारी पटन पंचायत की तरफ से काम रोके जाने की करारदाद मंजूर किए जाने के बावजूद काम जारी रखने पर सख्त तशवीश का इजहार किया गया और मुतालबा किया गया कि मकामी अवाम को मुतमईन करके एतमाद में लेकर ही काम को आगे बढ़ाया जाए। मीटिंग में हुक्काम के साथ बातचीत करते हुए तंजीम के जिम्मेदारान ने सख्त रवैया अपनाते हुए कहा कि जब तक वेटवेल का काम मुकम्मल नहीं होता तब तक भटकल में पाइपलाइन बिछाने का काम भी रोक दिया जाए। काफ़ी बहस व मुबासे के बाद यह तय पाया कि वाटर बोर्ड हुक्काम अपने आला अफसरान के साथ बातचीत करके एक हफ्ते में दोबारा मीटिंग बुलाए, जिसमें काम का पूरा मुकम्मल खाका पेश किया जाएगा। ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡುತ್ತಾ ಅದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬರುವ 25-30 ವರ್ಷದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದ ನೀವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಅದು ಫಸ್ಟಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ. ಅದ ನಂತರ ಇದು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರ ಸಭೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಇತ್ತು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಅವರು ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಪುರಸಭೆ ವತಿಯಿಂದ ಅವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಹ ಸಮಿತಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಪುರಸಭೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿ ನಾನು ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಅಪರೆನ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಮಿತಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ NGOs ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದು ಕೆಲಸ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡೋದು ಪ್ಲಾನ್ ಸರಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ನೀವು 25-30 ವರ್ಷದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದು ವೈಬಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಇಷ್ಟು ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು, ಅದನ್ನು ನೀವು ಸಿಂಡಿಕೇಟ್ ಹಾಕಿದ್ರಿ, ಅದು ಸಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಮ್ಯಾನ್ಹೋಲ್ಸ್ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಎಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ, 1-2 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ತುಂಬ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಈ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಅವರು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದು ಒಂದು ಸಭೆ ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ. ಚೇಂಬರ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಫೂಟದ ಅಂತರ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ, ಯಾರು ಹೋಗಿದ್ರು ಅವ್ರು ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು, ಕೇವಲ 1.5-2 ಫೀಟ್ ಅಷ್ಟು ಉಂಟು ಪಾತ್ರ. ಇದೆಲ್ಲ ಚರ್ಚೆ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಭಟ್ಕಲದ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೋದ ನಂತರ ಇದು ಮತ್ತೆ ಕೊಲ್ಯಾಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಟ್ಕಲದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಲದಲ್ಲಿರೋ ದೊಡ್ಡ NGOs ಮತ್ತೆ ಒಂದು NGOs ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡಿಬೇಕಂತ ಇದಿತ್ತು. ಅವ್ರು ಸಹ ಸೇರಿ ಆಗಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವರು ಅಭ್ಯಂತರ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೋಡಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸರಿ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಕೊಡಿ. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಭೇಟಿ ಇರಬೇಕಂತ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. वाटर बोर्ड डिपार्टमेंट के लोग आकर के कम से कम वो लोग हमको आकर के बोले प्रोजेक्ट के बारे में अनलेस एंड अनटिल जो टेक्निकलिटीज जो कुछ है टेक्निकल, जब तक उसके बारे में जब तक स्टडी नहीं होगा और उसका जो लूप होल्स क्या है, क्या क्या प्रॉब्लम है, और एज ए NGO तंजीम आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि तंजीम यहाँ जो हमारा लीडिंग NGO है, जो सोशल और अपना पॉलिटिकल, हम लोग यहाँ पे 150 years ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन तंजीम. तो यहाँ पे मेन है कि जो टेक्निकल डिटेल्स जो है उसके बिना और यहाँ पे जो उसको सेटिस्फाई किए बिना उस सिलसिले में आपने यहाँ पे काम भी बहुत स्टार्ट किया. इन्होंने बोला तो आपका पाइपलाइन का मुद्दा, पाइपलाइन 6 इंच का होना चाहिए, आपने 8 इंच का 10 इंच का हो तो एक्सपर्ट ही हमारे आप बोलेंगे, हमारे एक्सपर्ट जानते हैं. 2001 का रहेगा, लेकिन उसको पास्ट 30 इयर्स का ले लेते हैं. 5-6 इयर्स पे जो फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रहा है. 11 लेके फोरकास्ट किया था, आपको अभी दिखाया ना. 11 लेके 3 मेथड से फोरकास्ट किया है. अरे हाँ, दैट इज ओके. क्या होगा एस्टिमेशन आपने जो परसेंटेज में दिया है, हां ग्रोथ कम है. नॉट ओनली परसेंटेज है, 3 मेथड इन्होंने सबसे और इनको अभी एस्टिमेट भी जो है जो रिजल्ट सबमिट किया था उसमें डिटेल है. तीनों जो है पॉपुलेशन फोरकास्ट करते हो, तीनों इसमें लेके उसका एवरेज लिया है. इनको आपके ऑफिस में ही एस्टिमेट है. मैंने चाहिए. ओके, तो वो काम कहाँ तक पहुँचा, आप जरा इसके बारे में हमें बताइए. वेटलैंड में तो अभी डीसी साहब के जो दे रहा है, अभी डीसी साहब के यहाँ है, आज ही जाके आए.
एक थोड़ा शिफ्टिंग करने के लिए रिक्वेस्ट था ना, अभी अभी देख रहे हो मैप चेंज करके ನೀವು ನೋಡಿ, ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಡ, ನೀವು ಮಾತಾಡಲಿಲ್ಲದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕೆ ನಾವು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಗ್ತಾನೆ, ನಾವು ನಿಮ್ಗೊಂದು ಫೋನ್ ಮಾಡಿದೆ ಆ ದಿವಸ ಮಜನ ಕೊಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು बहुत से ऐसी बातें हैं उसमें कि वहाँ पे वो लोग वहाँ पे देने के लिए आपको तैयार नहीं है, 1 मिनट प्लीज, तैयार नहीं है तो बैठ कर, ये सब प्रॉब्लम्स होने के बाद आप पहले पार्ट उसके अभी ग्रेविटी लेवल पर बात कर, अगर पाइपलाइन अगर बैठ कर आप वहाँ पे नहीं बना पाए तो पाइपलाइन आपने जितना अभी पाइपलाइन डाला है वो आपका खराब हो गया, खराब हो जाएगा ना, उसको क्या करते नहीं हम लोग, हमारा भी डिसीजन क्या है सर, हम आपको बता रहे हैं सर, आपको हमारे एक तो एक विदाउट अप्रूवल के अभी पंचायत में हमारे काउंसलर से पंचायत के ये अभी विदाउट अप्रूवल सबसे पहले पंचायत में, इसलिए तो यहाँ पे पंचायत ये ऑब्जेक्ट किया हुआ है कि विदाउट अप्रूवल पंचायत का आपने वहाँ पे कैसे आपने काम वर्क आपने स्टार्ट कैसे किया है ना आजम भाई, नहीं बड़ा बात ऑलरेडी देव पास दी रेजोल्यूशन, उन्होंने 1 मिनट प्लीज, वो एक्स प्रेसिडेंट है हमारे आजम साहब और अगरचौड़ा, उनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन ये है कि रेजोल्यूशन वहाँ पे हमने जब तक अनलेस एंड अनटिल हमारे वाटर बोर्ड के डिपार्टमेंट के लोग यहाँ करके जब तक हमको सेटिस्फाई नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे ये जो है प्रोजेक्ट का काम स्टार्ट नहीं होना चाहिए। बाकायदा इन्होंने इसका यूनानिमसली वो लोग रेजोल्यूशन पास किया है, 1 मिनट, रेजोल्यूशन उन्होंने यूनानिमसली पास किया है, रेजोल्यूशन उन्होंने पास करने के बाद आपने वहाँ पे आपने काम स्टार्ट किया तो ये गलत है ना, तो कम से कम आपको उनको जो है कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए था ना, वहाँ पे वर्क के सिलसिले में उनका क्वालिटी वर्क और सब स्टैंडर्ड वर्क, और इससे पहले हमारे को 20 साल पहले काम का तजुर्बा बहुत है सर, बार फ्रॉम लास्ट 1 ईयर 1 साल में आपके पास 50 कॉल हमने किया है जो हमारे पंचायत मेंबर बाकायदा आपके पास जाकर के मिले, म्यूनसिपालिटी भी रिजोल्यूशन पास किया, पब्लिक में भी ऑब्जेक्शन दिया, डिपार्टमेंट से भी हम कॉन्टेक्ट किए, फिर आपने उसको नोटिस नहीं लिया, आगे काम आगे जा रहा है। डॉक्यूमेंट है अगर हमने 2 साल पहले से जब से प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट हुआ प्रोजेक्ट उस टाइम से हमने बाकायदा वाटर बोर्ड से भी आप लोगों से भी शायद आपका हमने बाकायदा बुलाया कि हमें अचानक प्रोजेक्ट मतलब आज लाया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, टेंडर डाला गया, टेंडर डालते वक्त भी हमको उसका इंफॉर्मेशन नहीं किया यहाँ पे वेटवेल का प्रोजेक्ट, अगर आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, हमारा एक ही प्रॉब्लम है, आप इस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे, काम शुरुआत करेंगे तो अगर कोई और का कोई पटन पंचायत में ऑब्जेक्शन आएगा तो हैंडल कौन करेगा? काउंसिलर को अगर इंफॉर्मेशन सही तरीके से आप देंगे तभी हैंडल कर सकते हैं, पब्लिक को कंट्रोल कर सकते हैं। काउंसिलर इसी के लिए होता है ना, डेवलपमेंट काम के लिए होता है। आपको रुकाने का मतलब ये नहीं है कि हमको यूजली नहीं चाहिए, यूजली चाहिए, लेकिन तरीका भी होता है ना, 200 करोड़ आया आप इम्प्लीमेंट करके चले जाओ, ये नहीं होता। और तुम ये सभी मिलके ही करने का क्या करेंगे अभी मसला क्यों आया सर? अगर आप एक मिनट सर अगर आप वेटवेल का पॉइंट अगर कंसर्न की बॉडी में लाकर ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡದೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಮತ್ತೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಲೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಅಪ್ರೆನ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಯೂಶುವಲಿ ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಯೂಶುವಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ರೋಯಸ್ಟ್ ಕಲಲ್ಲಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಆ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೊರತು ತುಂಬಾ ಅಲ್ಲಿಂದ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಡೆಪ್ತ್ ಮೇನೋ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆವಾಗ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ ಅವಾಗ तुम्ही सुप्लाटून करेक्शन करा. हा एक ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ನಮಗೆ ಔಟ್ಕಮ್ ಯೋಜನೆ ನಮಗೆ ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಈಗ ಅಫರೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ 1 ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1985 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಪ್ರಥಮ ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡದೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಫಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಗ ಅದೇ ಅಫರೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಭಟ್ಕಳ ಪಬ್ಲಿಕ್ಗೆ ಉಂಟು. ಇದನ್ನ ನೀವು ಈಗ 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ದಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಸರ್ಕಾರದ ಇದು ತಗೊಂಡಿದ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳದೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಅದು ಹೇಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಬಿಡಿ, ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಮೆಂಬರ್ಸಿಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅವರು ತನಗೆ ಕೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅವರು ನಾವು ಪುರಸಭೆ ಅವರು ಆವಾಗ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರು, ಇದೆಲ್ಲಾಗಿದ್ರು. ಆದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರು.
ಆದರೆ ಸಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳದೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮಾಜಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಕ್ರಮ ಅದು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ವೆಟ್ವೆಲ್ ನಿಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ನಮ್ಮ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅವರು. ಮತ್ತೆ ಎರಡನೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ? ಇದೇ ಪ್ರೆಷರ್ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಈಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹಾಕಿ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೇಲೆ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯಕ ಕಮಿಷನರ್ದಲ್ಲಿ. ಈಗ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿದ ನಂತರ ಫೈಲಿಂದ ಪುಟಪ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಹೆಗಡೆ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಆಗಿ ನಿಮ್ದು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಓವರ್ ನಿಮ್ಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಶುರು ಆಗಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ತಂಡ ಆಗ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಆಗೋದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಯಿತು, ಈ ನೀರು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಮ್ದು ಸ್ವೇಸ್ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮಾತ್ರ ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ವೆಟ್ವೆಲ್ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಗಿದ್ದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪರ್ಮಿಷನ್ ಅದು ಇದೆ. ಮೂರನೇದು ನಮ್ಮ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಉಂಟು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಂದರು ಕೇಳ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಈ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗೋದು ಒಳ್ಳೆದಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. 150 ಮೀಟರ್ಸ್ ಏನೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಷ್ಟು ದೂರ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲ, ನೀವು ಅದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ 100 ಫೀಟ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ? ಈಗ ಸರ್ ಒಂದು ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಿದೆ? ಬಾಕಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಇದೆ? ಒಂದು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬಂದ ದೇವಿ ನಗರ 228 ಒಂದು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟಾ? ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ. ವೆಟ್ವೆಲ್ 228 ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡಿ. ಫಸ್ಟಿಗೆ ನಾವು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಯಾವುದು 228 ಅಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಿಡ್ಲ್ ಆಫ್ ದ ಇದಿದೆ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ಅಂತೇಳಿ ತಹಶೀಲ್ದಾರ ಆ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಮ್ಮ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅದು ಲೀಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ತೋರಿಸಿದ ಜಾಗ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಸೀದಿ ಹತ್ರ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಶಿಫ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ನೋಡಿ 2 ಮಸೀದಿಗಳಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು 150 ಮೀಟರ್ ಕೆಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಇವ್ರ ಹತ್ರ ತಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸರ್ ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಪ್ರಪೋಸಲನ್ನು AC ಆಫೀಸಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಮ್ಯಾಪನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಜಾಗ ತೋರಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಷ್ಟು 150 ಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ರೀಮ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವೆಟ್ವೆಲ್. ಈ 3 ವೆಟ್ವೆಲ್ ಬದಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅದು 3 ಸ್ಥಳ ಕೂಡ DC ಅವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅವರು ಡಿನೈನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ DC ಅವರು. ಅಂದರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದು ಕೊಡಬೇಕು ನಮಗೆ. 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಅವ್ರದ್ದೇ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ 1 ಮಾತ್ರ 2 ಅವ್ರದ್ದೇ. ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ನಮಗೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ತಾವು ಹೇಳಿದ್ರಿ. ನಾನು ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾತಾಡುವಾಗ. ಈಗ ಇದನ್ನ ನೀವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಹತ್ರ ಈ ರೀಲೋಕೇಟ್ ಆಗೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಮಾತಾಡಿದ್ರಾ? ರೀಲೋಕೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು 2 ಇದಿದಲ್ಲ, ಒಂದು ಈ ಹುಳಿ ಸಾಲ ಇತ್ತಲ್ವಾ, ಅದು 107 ಲಾಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕಲಿ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾವು ಸ್ವತಃ 2 ವರ್ಷದಿಂದ ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಪಟ್ಟು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೀಗ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತೆಗಿಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಈಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನಾನೀಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ನೀವು ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಆಗಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಅದರದ್ದು ಇದು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಪ್ರೋಚ್ ತಗೊಳ್ಬಹುದಲ್ಲ ಸರ್? ಅದೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ? ಆ ಥರ ಮಾಡುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಈಗ 228 ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ 4-5 ಮೆಂಬರ್ ಸೇರಿ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೋಸಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮೋಸಿಗೆ ನೋಡಿಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ 150 ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ. ನಮ್ದು ಒಂದೇ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಸರ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಯಾವ್ದು ಗಮನಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಅದು ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮ್ಮ ಕಸ್ಟಡಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಒಟ್ಟಿಗೆ 3 ಲ್ಯಾಂಡ್ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ನಾವು ಅದು ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ನೀವು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದಲ್ಲ. ಯಾರು ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು?
ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಾಡಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಏನಾದ್ರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಬಂದ್ರೆ ವಾಪಸ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ವಾ? ಯಾವ ಆಫೀಸರು ಇಲ್ಲಿದು ಸರ್, ಯಾವ ಆಫೀಸರು ಇಲ್ಲಿದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಹೇಳಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ULB ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾವು. ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ಸರ್ನ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನೀವು ಅದು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಅಲ್ಲ, ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಇಶ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಮ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗಿಂತ ತಗೊಂಡು ನಾವ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಅಲ್ಲ, ಎರಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ. ನಾವೇನೇನ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದೆ, ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದೆ, ನಾವು ಕೂಡ ಕೇಳಿದೆ. ಒಂದೇ ಕ್ವಶನ್ ಅದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್, ಅದು ನೀವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ. ಇವತ್ತು ಆನ್ಸರ್ ಕೊಡ್ಬೇಡ, ಒಂದ್ ಮಾರ್ಕ್ ನಂತರ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೆ ಅವ್ರು ಎರಡನೇ ಏನಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿ ಎಲ್ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದೊಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಿ ನಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಗ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ AC ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಆ 1 ವರ್ಷ ಮುಂದೆ ನಾವು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ ಟೈಮ್ AC ಮತ್ತೆ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕರೆದಿದ್ವಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಕೇಳಿ ನಾವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಮ್ಗೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ಅವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಹಿಂಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಆದಷ್ಟು ನಾವು ನಿಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡೋದು ಅಂತೀರಾ? ಅಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಎಷ್ಟು ಸದಸ್ಯರು ಯಾರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೇಳಿದೆ? ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ನೀವು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರಿ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಬಿಡೋದು. ಅದು ನೀವು ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಸೇರಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬರೋದು, ನಿಮ್ದು ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದು ನಿಮ್ ಕಾಯಿನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಉತ್ತರ ಕೊಡೋದು ನಾವೇಳಿ ಅದನ್ನ ಸೇರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದು ನೀವು ಮಾಡೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾವು ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಮುಟ್ಟುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಏನೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಹೋಗಿ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಕೇಳಿದಾಗ ನೀವು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ. ಆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಮಾಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆ ಹೋಗೋಣ ಮತ್ತೆ ಇದ್ರಿ. ಅದನ್ನ ಹಸ್ತಾಂತರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಮತ್ತೆ ಬೇಕು? ನಮ್ಮಿಂದ ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿ ಇಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೇಕು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಮೂತ್ ಆಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅನ್ನ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ, ಪಳ್ಳಿಗೆ ಆಗ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗದಾಗೆ ಅಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನಾವು
आप उसको जो स्टॉप कर दो, स्टॉप करके दे प्लीज, लेट मी कंप्लीट प्लीज। उसको करके जो आप जो उसका इन्होंने बोला ना कि आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका वेटवेल का हो गया है ना, तो वर्क स्टार्ट होने दो ना। वेटवेल का काम फिनिश करने के बाद में आप जो उसका काम करो ना उसको। ವೆಟ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಬರೀ 6 ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ. ಮೇನ್ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟಿದೆ, 3 ವರ್ಷನೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಹಾರ್ಡ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ರೈಟ್ ಬಂದಿದೆ, 3 ವರ್ಷನೂ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಅದು 100 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಲೈಸೆನ್ಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಇದು ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು. ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ 6 ತಿಂಗಳಿಂದ ಕಾಲ್ಬೇಕಾ? 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 6 ದಿವಸದ ಇರಲಿ ಹೋಗುದು ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ. ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ ನೀವು, ಮಾಡಿ ತೋರಿಸಿ, ನಾಳೆ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ. ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಸ್ಟಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನೀವು 9 ಇಂಚದ 10 ಇಂಚದ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಮುಂದಿನ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನೋಡಿ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಮತ್ತೆ ಯೂಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ 3 ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಏನಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. It is given by the government. I can 120 ಅದು minimum requirements ಇರೋದು. 120 liters per capita per rate of water supply. Amount of waste generated is depend upon the water which is consumed. अगर वाटर ज़्यादा कंज्यूम किया तो वाटर ज़्यादा आता है. और as per the KI specifications, about 80 to 95% तक पानी आ जाता है. अगर 100 लीटर आपने यूज़ कर दिया तो मिनिमम 80 लीटर बाहर आ जाता है, तो मैक्सिमम 95 लीटर तक आ जाता है. तो इनके डिज़ाइन में तो 80 लीटर ले लिया है. तो शायद उससे थोड़ा ज़्यादा लिया होता तो शायद वो ज़्यादा क्वांटिटी हो जाता था. 85 to 90. What about the 600 पाइप को जो डाला है उसको? हाँ वही तो sufficient है? ये दो फैक्टर इम्पोर्टेंट है. वन इज पॉपुलेशन और दूसरा तो रेट ऑफ वाटर सप्लाई. अगर ज़्यादा पानी खर्च किया में ज़्यादा वेस्ट वाटर आ जाता है. पॉपुलेशन ज़्यादा रहेगा तो हो जाता है. दो फैक्टर अगर ठीक नहीं रहेगा तो डिज़ाइन में प्रॉब्लम आ जाता है. तो साइज ऑफ दैट पाइप इज एंटायरली डिपेंड अपॉन दीज 2 फैक्टर्स. तो इन्होंने जो पॉपुलेशन नहीं वो बोल रहे हैं कि they have taken the all the 3 methods, but according to our assessment, what I told them that in the recent 5-6 years, there is a lot of migration has been taking place in the pollution. Because whenever the estimation is made, we are taking the state average or the national average will be taken. So maybe there may be some errors, but that is taken by the, I think this estimation might have done somewhere in Bangalore or so. ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ನೀವು ಸರ್ ಏಜ್ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, 3 ರಿಂದ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಮೆಥಡ್ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇವಾಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ 5.82 liters per second. So this will be overflown once it in the next past 3 to 4 years itself ಈ ಕೆಪಾಸಿಟಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನೀವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿರೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 30-35 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಈ ಬರುವಂತದ್ದು 3 ರಿಂದ 4 ವರ್ಷದಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಹೋಮ್ಸ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಏನೇನು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ, ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಏನು ವಾಟರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ಫೇಲ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನು 1000 ಗಟ್ಟಲೆ ಇವಾಗ 112 crores ಇಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇದು ವೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಮನಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹೊರಟಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಇದು ಮಾಡೋದು ಸರಿನಾ ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್? ಆಮೇಲೆ 80 ಎಲ್ಪಿಸಿಟಿ ತಗೊಳ್ಳಿದ್ರೆ ನಾವು 80% ಆಫ್ ದ 135 108 ಎಲ್ಪಿಸಿಟಿ 135 capita. 135 ಅಲ್ಲ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಎಸ್ಟಿಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸರ್. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಈ ಸೆನ್ಸಸ್ ಏನಿದೆ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಸೆನ್ಸಸ್ ಇರೋದು 2011, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು 2021 ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್. ಇವಾಗ ನೀವು ಏನಿದೆ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ದಿಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ತಪ್ಪಿದೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲ 100% ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಭಟ್ಕಳದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಡೆಮೋಗ್ರಫಿ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ಪಾಸ್ಟ್ 2 ಡಿಕೇಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಏರಿಯಾ ನಮಗೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಮಾಡಬೇಕಾಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಆಯ್ತು? ಇದು ಏನು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಜಾಲಿ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇವಾಗ ಇದರಿಂದ ಏಜ್ 4 years ಅಷ್ಟೇ.
4 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಇದು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಏನು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ ತರ ಇದೆಯಾ ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ? ರ್ಯಾಪಿಡ್ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಮೂರ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕಂಪೇರೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸಿಟೀಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ದ ನಿಯರ್ ಬೈ ಅದು ಕಂಪ್ಯಾರಿಸನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಇದು ಸಿಮಿಲರ್ ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಈಗ ಕಾಯ್ಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೀವು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಏನು ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಅಲ್ಲ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್? ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಕೈ ದುಡ್ಡು ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ ದುಡ್ಡು ಹೋಗ್ತದೆ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಪೈಪ್ ಅಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಡೆಸಲಿ ಏನು ತೊಂದರೆ ಉಂಟು? ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಅಗಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಅಲ್ಲ ನಾವು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಊರಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಕದ್ದಿದ್ದು ಯಾಕೆ ನಾವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ? ಅದನ್ನ ನಾವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ. ಈಗ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಟ್ಟಿದ್ವಲ್ಲ, ಅಥವಾ ನೀವು ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುದಿಲ್ಲ? ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ನೀವು ಹೇಳಿ ಇಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಟು, ನಮ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನೀವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಕರೆಂಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವಾಗ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಡಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸರ್ ಮತ್ತೊಂದು ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಓಕೆ ಸರ್ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಒಂದು ಸಿವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಲ್ಲಿ 4 to 5 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 6 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಡಯಾಮೀಟರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಡಯಾಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ 90 ಮೀಟರ್ ಏನು 90 ಮೋರ್ ದನ್ 90% ಏನಿದೆ ಸಿಂಗಲ್ ಡಯಾ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದೇ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ನಾನು ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಸಬ್ ಮೇನ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿವರ್ ಹಾಗೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಗುಡ್ಲಕ್ ರೋಡ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರಗತ್ತೆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ರಾಸಿಂದ ಏನು ಕ್ರಾಸ್ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕ್ರಾಸಿಂದ ಏನು ಲೆಂತ್ ಇದೆ 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇದೆ. 300 ಮೀಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ 30 ಮನೆಗಳು ಇವಾಗ ಇವೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳು ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇವಾಗಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಏನಿದೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ದು 4 ಲೀಟರ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಒಂದೊಂದು ಇದರಲ್ಲಿ. ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತು 6 ಇಂಚ್ ಪೈಪಿಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಯಾ ಸಹ 6 ಇಂಚ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಔಟ್ಫಾಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ವೆಬ್ವೆಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು 600 ಮೀಟರ್ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಡಯಾ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಡಿಸೈನ್ ನಮಗೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಬೇರೆ ಕಡೆದು ಸಹ ನಾನು ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ. ಆ ಪ್ರಕಾರ ನ್ಯೂ ಡಿಸೈನ್ ಇಲ್ಲಿ ಭಟ್ಕಳಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮ್ಯಾಚ್ ಇಲ್ಲ ಈ ಡಿಸೈನ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರೋದು. ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಪರೇಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬ್ರಾಂಚ್ ಜೋಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಲೋನಿಯಿಂದ ನಿಮ್ದು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ಉಂಟು ಅದು? ಇಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಒಂದು ಇದಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಒಂದು 150 ಹೋಗ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದು ಔಟ್ಫಾಲಿಂಗ್ ಬ್ಯಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಇರಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವೀಗ ಸೇರಿದ್ದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದೆ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿ, ನೀವು ಇವತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾರು ಮಾತಾಡೋದು ಪ್ಲೀಸ್, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನೋಡಿ, ಈಗ 1,11,000ದಲ್ಲಿ 1,01,6 ಇಂಚಸ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಉಳಿದ ಅಂಶವನ್ನ ನಮ್ಮ 9 ಇಂಚ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀವು ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಯಲ್ಲ. ನೀವು ಕೇಳಿ, ನೀವೆಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ಕೇಳಿ, ಅವ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕಾರ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ 2.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಮಿನಿಮಮ್ 2.5 ಟೈಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ 3 ಟೈಮ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಈಗ 2.5 ಸೊ ಪೀಕ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜಿಗೆ ನೀವು 6
discharge ಇದೆ ಸರ್ ಅವಾಗ per capita ಎಷ್ಟು discharge ಬಂದಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ? per capita ಅದೇ ಸರ್ per capita 108 LPS 108 taken on the lowest level ಗೆ ತಗೊಂಡಾಗ ಈಗ 80% of the 80% of the supply rate of water supply 80 to 95 ಅಂತ ಇದೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ 80 to ಬಟ್ ಎಲ್ಲ 95 ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಇವನ್ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿ ಸಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಸೇಮ್ ನಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ 80 ಅಂತ ಮಿನಿಮಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ It calculate maximum always, it's not take minimum. it is ranges from 80 to 95% as per the bylaws. Yeah. So they are taken as per the design. Only 80% of the Minimum water will they are come out taking. as a minimum they are taking. Now the capita is increased to 150 liter per Yeah. per capita. That is what You should know these things. ಇಲ್ಲ Earlier it was 110. Now Nowadays, it how is is it? 135. It is increased to 150. He is engineer. ಓಕೆ You know the things. ಆಯ್ತು ಬಟ್ ಈಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಹುಬ್ಳಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ 135 ಇದೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ 150 ಆಗತ್ತೆ ಆಗತ್ತೆ 140 ಆಗತ್ತೆ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ Now the utilization ಕೆಲವು is ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಮುಂದೆ ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಈಗ ಹಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಜನ ದಿವಸಕ್ಕೆ 8 ಸಲ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ cost of living, life ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತಾ ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಷಿನ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ಫುಲ್ಲಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಡಬಲ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈಗ 150 ಆಗುತ್ತೆ ಪರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಾ ಪರ್ ಡೇ 150 ಲೀಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅವಾಗ ಮಾಡಿದ್ರು 135 ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ಪುಟ್ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ನೀರು ಬರ್ತು ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಬಾವಿನ ನೀರು 8 ನೀರು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬರೋದು 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೋಗೋದು 2 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಡಿಸೈನ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಟೋಟಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಡಿಸೈನ್ ಒಂದ್ಸಲ ಮಾತಾಡಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬಾತ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ಪ್ರಕಾರ ಲೈನ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು ನಂತರ ಲೇಟೆಲ್ ಸಿವರ್ ಬಟ್ ಇಡೀ ಕಾಗದ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ಹಾಕಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಲೆಟರ್ ಹಾಕಿದೆ ಯಾವುದು ಸಾರಿ ಹೌಸ್ ಹಾಕಿದೆ ಯಾವುದು ಲೆಟರ್ ಸಿವರ್ ಇನ್ನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ನಂತರ ಬರಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಸಿವರ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ ಬ್ರಾಂಚ್ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ತನಕ ಲೆಟರ್ ಸಿವರ್ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನಂತರ ಬರ್ಬೇಕಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ 104 ಚೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ 30-40 ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ ಒಂದು ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಇದು ನಾಳೆ ಯಾವ ನಮ್ಮನೆ ನೀರು ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಆಗ್ತದೆ ಎಲ್ಲರ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಮತ್ತೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಸ್ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಗಳ ಮಳೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಮಳೆ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಯವರು ಸರಿ ರಸ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾಗಿ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಇದ್ದ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಏನಿಲ್ಲ 80% ಆಫ್ ದ ಏರಿಯಾ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಬಟ್ all water goes to directly all chambers ಅದು ಇಟ್ಟರೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದೇ ನಿಮ್ಮ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನೀರು ಹೋಗಿಬೇಡ ಆ ಮಣ್ಣು ಹೋಗಿದ್ರೆ ಆ ಮಣ್ಣು ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪೈಪ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೋಲಾರ ಕಡೆ ಹತ್ರ ಆಗಿದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಚೇಂಬರ್ ನಲ್ಲಿ 3-4 ಅವ್ರ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಸೊ ಇವತ್ತು ಕಾರಣ ನೋಡಿ ಇವರು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೈಡ್ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಬೇಕಂತ ಇಲ್ಲ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು ಅವರೆಲ್ಲ 9 ಗಂಟೆಗೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಳೆ ನೀರು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಕೇಳಬೇಕು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ 9 ಗಂಟೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ನೀವು ವ್ಯಾಕ್ಯುವಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆದ್ರೆ ನೀರು ಬಿಡಿ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ ರೆಸಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಡೀಸೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ 9 ಗಂಟೆ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ
overflow ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ overflow ಯಾವುದು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಂತೀರಾ ನೀವು? ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಲೋಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೆಟ್ವೆಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವಾಗ ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್, ಸೀವೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೀವೇಜ್ ವಾಟರ್ ಅಂಡ್ ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವೆಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಈಗ ಭಟ್ಕಳದಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ನೀವು ನೀರು ಬಿಡಬಹುದು ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ? ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಗ ಇದೆ, ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೀರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ. ಆಗ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ನೀರು ಬಿಡ್ಬೋದು ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನೀವು? ಮತ್ತೊಂದು ರೇನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಸರ್, ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಲೂ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸಹ ಸಿಂಗಲ್ ಮನೆ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಎಲ್ಲ ಪೀಕ್ ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ನಾವು ಹೋಗಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲ, ಟಾಪ್ ಟವರ್, ಹೈಟ್ ಟವರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 3 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮನೆ ಇಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಬ್ಜೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋರು? ಯಾರು ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಇನ್ ದಟ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೌನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎವ್ರಿ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿದು ಲೋಕಲ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿನೇ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಅದೇ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೇನೆ ಸರ್. ಇದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಡೇ 1 ಇಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಾಂಗ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಅಡಚಣೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಡೇ 1 ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಇಂದ ನೀವು ರಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಲೋಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಮಾಡಿಸಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಪ್ರೋಚ್ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ಗೆ ನೀವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಂದನೇ ಡೇ 1 ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ, ದಾವಾ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ, ನೀವು ಡೇ 1 ಇಂದ ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್, ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ರಾಂಗ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಸಿಡೆನ್ಸಿಯಲ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಮೋಸಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿ ಜನ ವಸತಿ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ವ್ಯಾಟ್ವೆಲ್ ಸೈಡ್ ಏನು ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಪಕ್ಕದ ಹೌಸಿಂಗ್ ಕಾಲನಿ ಇದೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ, ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೋಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತು ಮದ್ದು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ನೀವು ಬರ್ತೀರಂತ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೆಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಲಗಲಿಕ್ಕೂ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಈ ವಿಟ್ನೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಆ ತರ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ನಾವು ರೆಸಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಮೋಸಿಗೆ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ನೀವು ಇದು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಯಾರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ? ಧಾರವಾಡದ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಗತಿ ಏನಿತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇವತ್ತು ನಾವು 2 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರು. ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಸನೆ ಇವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ನೀವು ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಏನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ವಾಸನೆ ಇವತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 2 ತಿಂಗಳಾಯ್ತು ನಾವು ಹಿಂದಿನ ಬಾಗಿಲ ತೆರೀಲಿಲ್ಲ. ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಸರ್. ಅವರು ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಜಾರಿಪಟ್ಟ ಅವರು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮಗೆ. ಯಾಕೆ ನೀವು ಪಂಚಾಯತ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ತೋರಿಸಲಿಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ಯಾಕೆ ಕಳೆತನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಹಿಡಿದು ಬಾಯಿ ಸರಿಯಾಗುದಿಲ್ಲ. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಆಗಿದೆ? ಅವರು ಓಪನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಉಂಟು, ಮೀಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತರಲಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವುದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ಅವರು ಹಿಂದೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರು ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ನಮಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಇದು? ಒಂದು ಎರಡನೇ ಲಾಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೂಡ ಇದ್ದರೆ ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ನಾವು ಅವರಿಗೆ UTD ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ KUDCನಿಂದ ಒಬ್ಬ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇತ್ತು, ಆರಾಧ್ಯ ಅಂತ, ನಮಗೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು, AW ಇಂಜಿನಿಯರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾತಾಡಿ ಏನೇನು ಮಾತಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮಗೆ ಡೆಲಿವರಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೆಡ್ ಓವರ್ ಮಾಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಅವರಾಗಿ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ. ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆ ನೀರು ಬರೋದು, ಕಡೆಗೆ ಬಂಬ್ಲಾಸ್ ನಮ್ಮನೆ ಆಗೋದು, ಹೊರಗೆ ಬರೋದು. ಎಷ್ಟು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಲಾಸ್ಟಿನಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿನಿಂದ ಟೀಮಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಕೆಲಸ ತಪ್ಪೋಯ್ತು. ಈ ಗೌಸಿ ಎಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ನೀವು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಹಾಕಿದೆ, ಅದು ಈ ಜಾಗವೇ ತಪ್ಪನ್ನೇ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯಲ್ಲ ಸರ್. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವ ಉಂಟು, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಾವು ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯಿಂದ ನಮಗೇನು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು. ಇಂಥ ನೀವು ಮಾಡೋದು ಮುಂಚೆ ನಾವು ನೋಡಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ನಾವು. ನೀವು ಇವತ್ತೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಒಂದು ಜನಕ್ಕೆ ಬಯಸಬೇಕು, ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಅವರು ಒಂದು ಜಾರಿ ಪಟ್ಟ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದು ಉತ್ತರ ಕೊಡಿ ಫಸ್ಟ್. डिझाईन प्रकार मध्ये मातिತ್ತು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ ಡಿಸೈನ್ ಚಿತ್ರ आपण तीन आपले जबाबदारी ಅದೇ ಸರ್. ಅಲ್ಲ ನೀವು ಈಗ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೆಟ್ವೆಲ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನೀವು ವೆಟ್ವೆಲ್ ಸರ್, ವೆಟ್ವೆಲ್ ಪಲ್ಲಕ್ಕೆ STP ಪಲ್ಲಲ್ಲ ಎರಡು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು. ವಾಟರ್ ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ವೆಟ್ವೆಲ್ ಅಂಡ್ STP ಎರಡು ಇತ್ತು ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಓವರ್ಫ್ಲೋ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಡ್ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ವಾಟರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೊರತು ಅದು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿ ಆಗಲಿ ಅವ್ರದ್ದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಬರುವಾಗ ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ತರ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಆರಿನ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಏನಾಗ್ತದೆ, ಈಗ ಕೆಲವರು ರೋಡಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಇದು ಓಪನ್ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಅದು ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಲಿ ಬಿಡಲೇಬಾರ್ದು. ಬಿಡ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಫೇಲ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೊರತು ಆ ರೀತಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಹೆಗಡೆಯವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓ ಹೆಗಡೆಯವರು, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ. ನೀವು ಸೀರಿಯಸ್ ಇಲ್ಲ, ನೀವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ, ಪಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೀವು. ಅಲ್ಲ ಆಡಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇರಲಿ ವಿಷಯ ಬರಲಿ, ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ನಮಗೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನೀವು. ಇದು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಾರ್ಬನ್ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಒಂದಿದ್ದನ್ನು ಹಾಕಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಸ್ಮೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಗಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಇದಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾಳೆ ನಾವೇ ಮಾಡಿ ನೀವೇ ಮಾಡಿ ನಾವು 1 ವರ್ಷ ಮಾಡ್ತಿರೋ ನೋ ಡೌಟ್ ಅದೇ. ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಫೆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರ್ತದೆ. MBBR ಒಂದು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅಲ್ಲ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಯಾತಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಬರಬೇಕಿತ್ತು, ಅದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಏನೋ ಇದ್ರು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇದು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನೀವು ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸರ್, ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೆಮಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಎಂತಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ. ನಿಮ್ಗೇನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ರೆ ಯಾತಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಸಾಹೇಬರು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೌನ್ಸಿಲರ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ರಿ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಇದೇ ಉತ್ತರ ನಾನು 24 ಸರ್ತಿ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಆಫೀಸರ್ ಹತ್ರ. ನಿಮ್ ಬೇಡ ಆದ್ರೆ ನೀವು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಸರ್? ನನ್ನ ದುಡ್ಡು, ಈ ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು. ನೀವು ಬಂದ್ ಕೂಡಲೇ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಏನು ಪವರ್ ಇದೆ? ಪಬ್ಲಿಕ್ ದುಡ್ಡು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ಏನು ಫಾಯ್ದೆ, ನಮ್ಮ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗದಂಗೆ ಆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲೋ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ನೀವು ನಮ್ದು ನಾವು ನಮ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ನಾವು ಸೇರಿ ಕಂಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲರದ್ದು ಅಂತ ಸೇರಿ ಮಾಡೋಣ. ನಮ್ದು ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದೇವನಿಂದ ಇದೆ ಸರ್, ಯುಜುಡಿ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಮ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಏನಿದೆ, ಈಗ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಮ್ಮದ್ರಲ್ಲೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಎವ್ರಿ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬರ್ತವೆ. ಇವರು ಅಲ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ನಡೀತಾವ, ನಾವು ಒಂದು ಗಂಟೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬರ್ತದೆ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಟಚ್ ಟು ಲೋಕಲ್ ಸೆಮಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ, ಲೋಕಲ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಸೈಟ್ ವಿಸಿಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಸರ್, ಪೈಪ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೋಟೋ ತಗೊಳ್ತೇನೆ, ನಿಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ, 2-3 ಫೋಟೋ ತಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇವರು ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲದ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಲ್ವಾ? ಫ್ಯೂಚರ್ 50-60 ಇಯರ್ಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ನೀವು ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, ಯಾವ ತರ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್. ಇದನ್ನು ವೆಟ್ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಕೆಳಗೆ ನೋಡಕ್ ಬಂದ್ರೆ ನೀರೆಲ್ಲ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ರೋಡ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಳಾಗಿ ಈಗ ಡಂಪಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ.
बॉस, मेरा वाइफ का घर के सामने चैम्बर बना है, मैं जा रहा हूँ उधर, वो सीमेंट का प्लास्टर कर रहा है, आधे घंटे बाद मैं बच्चों को घुमा के वापस जा रहा था, ऊपर मिट्टी डाल रहा है, आधा घंटे के अंदर सेम टाइम मैं अजय को बोलता हूँ, उधर चीफ ऑफिसर को भी बोला उधर। ಯಾರು ಫೋಟೋ ಹೇಗೆ ಅವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಎಷ್ಟು ಮುಗಿತದಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ನೋಡೋರು? ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು, ಅದೇ ಎಡಿ ಸಾವಂತ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಯಾರು ನೋಡೋರು? ಅದೆಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಲೋಕಲ್ಗೆ ನೀವು ಲೋಕಲ್ಗೆ ಪವರ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಆ ಕೆಲಸ ನೀವು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾವ ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲ ಸರ್, ಲೋಕಲ್ ನಮ್ಮ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಇಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇಟ್ಬಿಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಇವರಿಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ರೆಡಿಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಈಗ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದ್ ದಿವಸ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ದಿಂದ ಒಂದು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪವರ್ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆಲ್ಲ ನೀವು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಆಗಲಿ, ಅದನ್ನ ನೀವು ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡಿ. ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೇಳ್ತೇವೆ. ಮತ್ತೆ ನಮಗೂ ಆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟರ್ಗೂ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಟ್ಟೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ. ಲೋಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಡೋಣ, ಲೋಕಲ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಆಯ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ. ಅಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸರ್, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಮುಟ್ಟ ಮಾತಾಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಗದದಲ್ಲಿ 200 ಮೋರ್ ದನ್ 200 ಫ್ಲಾಟ್ ಇದ್ದಾವೆ, 500 ಚಿಲ್ಲರ ಮನೆ ಇರುವುದು, 200 ಪ್ಲಸ್ 700 ಪ್ಲಸ್ ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ, 200 ಪ್ಲಸ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಕಾಗಿದ್ದೆ ಹೌಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕಾಗಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ ಕೊಡಲ್ ಮಧ್ಯೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಬರುವ 10 ವರ್ಷ ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು 10 ಫ್ಲಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಆ ಡಿಸೈನ್ ಪ್ರಕಾರ ನೋಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಪೈಪ್ ಯಾವ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿಗಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೈನೇಜ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಎಂತ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ಜಾಸ್ತಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಸರಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ನೋಡಿ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ನನಗೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ 5 ಜಾಗ ಇರ್ತವೆ. ಈಗ ಅದನ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ್ತದೆ. 10 to 12 ಫ್ಲಾಟ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಸರ್. ಈಗ 700 ಮನೆಗೆ ಪ್ಲಸ್ 200 ಫ್ಲಾಟ್ 900 ಎಲ್ಲರ 6 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ. ಯಾವ್ದು ಇನ್ನು ಬಡಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ ನಾನು ಅವಾಗಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಮುಗಿಸಿ. ಈಗ ಪೈಪ್ ನಲ್ಲಿ 6 ಇಂಚ್ ಹಾಕೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿ, ಒಂದೇ ಒಂದು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ನಾವೀಗ 6 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ಹಾಕೋದ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗೆ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಮಾಡಿ. ಹಾ ಸಿಗ್ನಲ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ಇಂದ 4 ಇಂಚ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಸಿಂಗಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಿಸೈನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸೈನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ವಿ, ಅದರಿಂದ 6 ಇಂಚ್ ಬಂದಿದೆ. ಹೌದು ಮಿನಿಮಮ್ ಫುಲ್ 6 ಇಂಚ್ ಯಾಕೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಫ್ ಇಂಚ್ ತಗೊಂಡು ಮಿನಿಮಮ್ 6 ಇಂಚ್ ಫುಲ್ ಇಂಚ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹಾಫ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಝೋನ್ ಇಂದು ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಝೋನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಝೋನ್ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಗದೆ ಝೋನ್ ಮ್ಯಾಪ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅವರ್ 8 to 10 40% ಡೀಸೆಲ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 40% ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಿದರೆ 5.83 ಲೀಟರ್ 6 ಇಂಚ್ ಪೈಪ್ ತಗೊಂಡು ಅಷ್ಟೇ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. LBS
ಲೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 5.83 ಲೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20 ಲೀಟರ್ ಬರ್ತದೆ. ನಾನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಏನಾದ್ರು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಪಬ್ಲಿಕ್ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಡಿಸಿ ಹೇಳಿ ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಾಚಾರ ಬರ್ತದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟಲ್ಲ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಚೇರ್ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉಂಟಲ್ಲ. ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮುನ್ಸಿಪಾಲಿಟಿಗಂತೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೂಡ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಕೂಡ ಕೆಲಸ ನಾವು ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಮತ್ತೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಏನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಕೂಡ ಕಳಿಸಿದೀವಿ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಕೆಲವರು ಕೂಡ ಅವರು ಗೈಡ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಯಾವ್ಯಾವ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ರೈಟಿಂಗ್ ಕೊಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಚೀಫ್ ಆಫೀಸರ್, ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನೀವು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಡಿಸಿ ಅವರು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇರ್ಲಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟುವರೆಗೆ ಇರ್ತೀವಿ, ಇದ್ದುದು ವಿಷಯ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಗಮನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋದ ನಂತರ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅವರಿಗೆ.